प्राइम डिबेट में तुहाडा स्वागत है। ऑपरेशन ब्लू स्टार नूं 27 साल पूरे होने वाले ने। जिवें जिवें ये बरसी नज़दीक आ रही है, एक मुद्दा फिर तो गर्म हो रहा है। मुद्दा यह है कि इस ऑपरेशन दौरान मारे गए सिखां लई यादगार बननी चाहिए है या नहीं। अज प्राइम डिबेट में असीं इस सवाल का जवाब लभण की कोशिश करांगे। मीनारे शहीदां ये उस स्मारक का नाम है जिसनों SGPC ऑपरेशन ब्लू स्टार विच मारे गए सिखां की याद विच बनाना चाहती है। SGPC ने इसका ऐलान साल 2005 विच कीता सी, पर अज तक इस उत्ते काम शुरू नहीं हो सकिया। जून 1984 ਉਹ ਤਰੀਕ ਜਦ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਗਲੇ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਅਧਿਕਾਰਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 80 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 500 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਵਿੱਚ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ऑपरेशन ब्लू स्टार के खत्म होने के बाद तो ही मंगा उठन लगियां सन कि इस विच मारे गए लोगों के लिए एक स्मारक बनाया जाए। ये मांग करन वालियां विच दल खालसा वर्गियां कई जथेबंदियां सन। साल 2005 विच श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी ऐलान किया सी कि एक अजिहा स्मारक बनाया जाएगा। उधर फौज किसी भी अजिहे स्मारक के बिल्कुल खिलाफ है। फौज के मुताबिक इस अभियान विच कई जवान भी मारे गए सन अते जेकर यह स्मारक बनता है तो उन्हां दे परिवारां नूं धक्का पहुंचेगा। खैर असली सवाल यह है कि की अजिहा स्मारक बनना चाहिए। जेकर देखा जाए तो उन्हां लोकां दा की जो पंजाब विच दहशतगर्दी दे चलदे मारे गए सन। इंदिरा गांधी दे कतल तो बाद भड़की सिख विरोधी हिंसा विच भी कई सिख मारे गए सन। हिंसा विच मारे जाने वाले लोकां दी गिनती बहुत ज्यादा है। गोधरा है, मुंबई है, कश्मीर है। ताकि सब दे लई स्मारक बनाया जाना चाहिए? जेकर हाँ तो फिर किस तरह दा? ऑपरेशन ब्लू स्टार विच मारे गए सिखां की याद विच memorial बनाया जाना चाहिए है। जानते हैं साडे मेहमानां तो। साडे नाल स्टूडियो विच मौजूद ने भाई मोहकम सिंह जो दमदमी टकसाल के सीनियर मैंबर ने, जसवंत सिंह मान जो ऑल इंडिया श्रोमणी अकाली दल के प्रेजिडेंट ने, ब्रिगेडियर OS गुराया रिटायर्ड जो ऑपरेशन ब्लू स्टार दौरान अमृतसर विच तैनात सन, अते गुरचरण सिंह गरेवाल जो ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन के प्रेजिडेंट ने। तुहाडा इस डिस्कशन बहुत बहुत स्वागत है। भाई मोहकम सिंह जी, मैं तुहाडे तो शुरू करूँगा। जून 1984 के जिहड़ा ऑपरेशन ब्लू स्टार होया सी, ये उन्हां लोकां दे खिलाफ सी जिहड़े दरबार साहब दे विच हथियारां नाल लैस सन। इन्हां दी अगवाई कर रहे सी उदों दमदमी टकसाल दे मुखी जरनैल सिंह पिंडरांवाले। तुसीं दमदमी टकसाल दे एक आगू जे, आगू हुंदे होए तुहानूं की लगदा कि जिहड़े सिख उहदे च मारे गए सी ऑपरेशन ब्लू स्टार दे दौरान, उन्हां वास्ते एक कोई स्मारक बनना चाहिए? बहुत जरूरी है कि उन्होंने उत्थे यादगार बननी चाहिए है। पहली गल कि जदों अकाल तख्त साहब की कार सेवा मुड़ हुई तो 4 चफेरे दरबार साहब के शहीद गैलरी बनाई गई है कि जिहड़ी श्रोमणी कमेटी ने पंथ नूं समर्पित नहीं की अज तक। जी कदों दी गल है ये असी जदों सरबत खालसा सियासी जो है तो उदों कार सेवा नवें सिरों करके अकाल तख्त की सिरजना हुई सारी हुई तो उनके 4 चफेरे अकाल तख्त तो वक्री एक शहीद गैलरी बनी हुई है। सिर्फ वो कौम नूं समर्पित नहीं की जा रही। एक तो यह समस्या है। दूसरी गल है कि 2002 के कृपाल सिंह बडूंगर ने मता पास किया कि यादगार बनाई जाएगी और 2003 के विच बीबी जगीर कौर ने उनकी 5 दे विच उनकी डेट भी मित दी गई और 2003 के विच अकाल तख्त के जथेदार वेदांती साहब की अगवाई च और मंजी साहब च पास किया गया कि यादगार बनाई जाए। और इस तो इलावा पंथ की हर जथेबंदी चाहे वह राजनीतिक है, धार्मिक है, समाजिक है, हरेक चाहता है कि बने। पर भाई मोहकम सिंह जिन्ने जिन्ने वड्डे होर इतिहास के सिख इतिहास के जिवें घल्लूघारे होए आ उन्हां दी ते किसी दी यादगार नहीं बनी हुण तक। देखो जी वड्डे घल्लूघारे की यादगार बनी है, छोटे घल्लूघारे की यादगार बनी है, चप्पड़ चिड़ी च साडा स्थान बन चुका है और लोहगढ़ बन रहा और इस तरीके नाल अकाली फूला सिंह की समाध बनी हुई है। हरी सिंह नलवे की जमरौद के किले च अज बनी हुई जिथे कि अफगान ते पाकिस्तान के मुसलमान लोग रहिंदे जिन्हां नाल लड़ते रहे। शाम सिंह अटारी की याद च समाधां बनियां हुई ने। बाबा नौ सिंह की बनी है, बाबा दीप सिंह की बनी है। दरबार साहब कंपलैक्स दरबार साहब की आपां जे गल करिए तो दरबार साहब एक बहुत वड्डा धार्मिक स्थान है।
ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਉਣਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗੂ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉੱਥੇ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ। ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਉੱਥੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਲਾਚੀ ਬੇਰ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ 'ਚ ਉੱਥੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬੜਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਾਕੀ ਬਣੀਆਂ ਵਾ ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਹਾਂ, ਔਰ ਬਾਬੇ ਟਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀ ਦੀ, ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀ ਦੀਆਂ, ਸਰਦਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਯਾਦਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰੀਬ 500 ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਤੇ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਵੀ 1000-1500 ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ? ਅਜੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਯਾਦਗਾਰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਢੁਕਵੀਂ ਯਾਦਗਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬਾਕੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਢੁਕਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ। ਢੁਕਵੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੇਤਨ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਜੇ ਵੀ ਯਾਦਗਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਢੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਿਆ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਵੀਪਿੰਗ ਵਾਲ ਹੈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਜੀ, ਫਿਰ ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਟਰਮਨ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵਾਰ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਅੰਦਰਲੀ ਬਗਾਵਤ ਸੀ, ਵਿਦਰੋਹ ਸੀ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਯਤਨ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਬੇਟ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਨਫਲਿਕਟਿੰਗ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਦੀ ਸਿੱਖਸ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਘੱਲੂਘਾਰਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਜੇ ਵੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੇਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੌਪਿੰਗ ਅਪ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕਰੀਬ 500 ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗਿਣ ਕੇ ਸਿਵਲ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਟੋਟਲ ਮੇਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 557 ਲਾਸ਼ਾਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ, ਕੁਝ ਬਰਾਂਡਿਆਂ 'ਚੋਂ, ਕੁਝ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਾਨੂੰ, ਕੁਝ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 700 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਕੈਫੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿਵਲੀਅਨ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਿਵਲੀਅਨ। ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਰੀਬ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਰਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਸਮਾਰਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰੋਹ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਈਵੈਂਟ ਸੀ ਪੂਰਾ, ਇਹ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਦੀ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਵਾਜ਼ ਇਟ ਪ੍ਰੇਜ਼ਵਰਦੀ, ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸੀ। ਜੋ ਕੰਮ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੇਰੇ ਲਾਏ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੋਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸੀ। should we remember it as a honorable event worth remembering, or should we be ashamed of it? Shouldn't we forget it?
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਫੌਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹ, ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਈਵੈਂਟ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟੇ ਗੁਰਾਇਆ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਹਾਵਤ ਹੈ that for the dead and the living we must bear witness। ਯੈਸ, ਸੋ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਯਾਦਗਾਰ ਸਮਾਰਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? for the dead who died honorably, we must remember them, not for the dead who just invited death, who did something wrong, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਚਰਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਰਮੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਉੱਥੋਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਠਹਿਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕਾਣ ਬੱਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਲੋਕ, ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜੇ ਵੀ ਸਮਾਰਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਰਕ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ? ਇਨੋਸੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾ ਲੈ ਰਹੇ? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਫਿਰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੀ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਰਕੂਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੰਕਵਾਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਉਸੇ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਈਏ ਵੀ ਸਮਾਰਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਰਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਂਗਾ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ, ਕੌਮ ਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਨਿਹੱਥਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਰਕ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੇਟੇ ਗੁਰਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਲੋਕੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਲੈਜੀਟੀਮੇਟ ਕਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵਾਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰਪੁਰਬ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ? ਪਰ ਬੇਟੇ ਗੁਰਾਇਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਤੇ ਗਏ ਨਾ ਅੰਦਰ ਜੀ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਮਰੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦਿਆਂਗਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਖਤਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ, ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ